Friends, myself Mahesh Pore. I am welcome you back in your software testing tutorial. In last session, we had learned about the regression testing. In this session, we are going to learn about the GUI testing. Okay. So, see what is meant by GUI. That is, GUI is nothing but what? Graphical user interface. Okay. In earlier days, there are some another type of the interfaces which is used to interact the system to the user. Okay, for example, command line interfaces are there, batch processing interfaces are there. Okay, but these interfaces are too complicated one. Okay, you want to know the command to execute, what command to execute to perform which action. Okay, for example, suppose you are going to run the Java program, and if you are going to learn or compile or run the Java program from the command prompt, you want to know which command is existing to compile the Java program to run the Java program. Okay, so in command line interface, whatever the applications or whatever the activities of your computers are executed through the commands. For that, you must have the knowledge of the commands. Okay. So in earlier days, there is no option for that one. But as the advancement in your software applications done, the interfaces changes, and nowadays the GUI based interfaces are comes into the market. Okay. Means what? GUI means graphical user interface. Whatever you want to interact with the system, these interaction are taken place through the graphical means. Okay. So there is a no need to remember the command to access the application of the computers. For example, if you are going to use the editor for the Java programs, just click on the menu compile. It will compile your Java program. Then if you want to run the Java program, click on the run button. It will execute your code. So you don't want to remember what is the command for compilation, what is the command for interpretation. Okay. The same thing is that when the user interacts with the system, one of the things which are taken into the consideration, that is usability testing. In usability testing, we learn that your application must be easy to use. Okay? And if you have the GUI based interface, then it gives the more flexible usability to the user, or your application made more user friendly because of graphical user interface. Okay. So graphical user interface म्हणजे काय? Whatever the interaction जे होणार आहे सिस्टीमचं युजरचं सिस्टीम सोबत हे सगळं ग्राफिकल फॉर्मॅटमध्ये होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल आता सुद्धा आपण जे काय बघतो इथं की इट इज डिफाईन इन द ग्राफिक्स फॉर्मॅट. ओके. सो ग्राफिकल इंटरफेस कसा तयार होतो तर ग्राफिकल एलिमेंट्स यूज करून त्या ग्राफिकल एलिमेंटच्या सहाय्यानं तुमचा युजर तुमच्या ॲप्लिकेशन सोबत इंटरॅक्शन करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल बटन्स असतील, आयकॉन्स असतील, मेनूज असेल, स्क्रोल बार्स असतील, टूल बार्स असतील, डायलॉग बॉक्सेस असतील, विंडोज असतील, या सगळ्यांना ग्राफिकल एलिमेंट म्हणतात. ह्या एलिमेंटवर मी जेव्हा डबल क्लिक करतो त्यावेळी बॅकग्राऊंडला काही कमांड्स सिस्टीमला पाठवल्या जातात आणि तुम्हाला आउटपुट शो केलं जातं. सो इथं तुम्हाला एखादं ॲप्लिकेशन किंवा एखादा कम्प्युटरचा पार्ट ॲक्सेस करण्यासाठी कुठलीही कमांड लक्षात ठेवावी लागत नाही. सो nowadays most of the operating system provides what? The graphical user interface. So there is a need to test the interface provided for your application. Okay. So see here, there are the two types of the interfaces for a computer application. For first one, command line interface, where you want to type the text or command and computer responds to that command. Second type of the interface is nothing but GUI, which stands for the graphical user interface,
where you interact with the computer using images rather than the text. कमांड लक्षात ठेवायची गरज नाही. जेव्हा ग्राफिकल एलिमेंट्स तुमच्या समोर दिसतात, फॉर एक्झाम्पल जसं आता मी तुम्हाला सांगितलं, ग्राफिकल एलिमेंट्स म्हणजे बटन्स, चेक बॉक्सेस, कंबो बॉक्सेस, लिस्ट, स्क्रोल बार, टूल बार, विंडोज, डायलॉग बॉक्सेस. ह्याच्यावर मी फक्त क्लिक केलं तरी ती फंक्शनॅलिटी मला ॲक्सेस करता येतात. त्याच्यासाठी लागणारी कमांड मला लक्षात ठेवावी लागत नाही. सो ॲज ऑफ नाव युजरला काय दिसणार आहे? युजरला तुमचा इंटरफेस दिसणार आहे, जो ग्राफिकल फॉर्मॅटमध्ये असणार आहे. सो युजर सीज व्हॉट? युजर सीज द ग्राफिकल युजर इंटरफेस. User are not interested in your source code or the command. Okay, so whatever the interface, whatever the GUI is seized by the users. So whatever the GUI presented by your software application, you as a software tester, you want to test all the GUI components of your application. Okay, so see, आता एखादा GUI टेस्ट करायचा म्हणजे काय करायचं? जसं आपण आता याच्या अगोदर बघितलं की आपलं ॲप्लिकेशन जे आहे ते युजेबल आहे का नाही हे टेस्ट करतो आपण युजेबिलिटी टेस्टिंगमध्ये. आपलं ॲप्लिकेशन यूज करण्यासाठी किती इझी आहे, आपलं ॲप्लिकेशन किती युजर फ्रेंडली आहे, हे सगळ्या गोष्टी तुमच्या GUI वर डिपेंड असतात, म्हणजे ग्राफिकल युजर इंटरफेसवर डिपेंड असतात, की तुम्ही कुठल्या कुठल्या टाईपचे ग्राफिकल एलिमेंट यूज केलेले आहेत, त्याचे अलाइनमेंट काय आहे, त्याचा कलर काय आहे, त्याच्यावरचा फॉन्ट काय आहे, की त्याचा लेआउट कसा आहे. त्याच्यावर जर मी क्लिक केलं तर जो इव्हेंट जनरेट होणार आहे तो इव्हेंट जनरेट होऊन तुम्हाला त्याचं आउटपुट कसं मिळतं, ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या सॉफ्टवेअर टेस्टिंगमध्ये टेस्ट करावं लागतील. दिस टेस्टिंग इज कॉल्ड एज व्हॉट? द GUI testing. Okay, for example, see, this is a one image is there which contains the radio buttons, check boxes, text field, combo boxes, labels. Okay, so as a GUI tester you want to test the layout, color, fonts, font size, label, text boxes, combo boxes, text formatting, captions, buttons, list, scroll bars, icons, links. Okay, whatever the element presented in your application, you want to test all that one. Okay, त्याची प्लेसमेंट व्यवस्थित आहे का, त्याची गरज तिथं आहे का ॲक्च्युली, त्याचा कलर कसा आहे, फॉन्ट कसा आहे, स्टाईल कशी आहे, अट्रॅक्टिव्ह दिसतं का ते, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला GUI टेस्टिंगमध्ये टेस्ट कराव्या लागतील. ओके, सो मोस्ट ऑफ टाइम तुम्ही जर बघितला तर काही ॲज अ GUI टेस्टर तुम्हाला कुठले ग्राफिकल एलिमेंट युजफुल आहेत आणि कुठले रिडंडंट आहेत हे सुद्धा शोधून असे कंपोनंट तुमच्या ॲप्लिकेशनमधून काढून टाकावे लागतील. ओके, इव्हन तुम्ही जे काही GUI कंपोनंट यूज केलेला आहात त्याच्यावर जो काही टेक्स्ट असणार आहे, लेबल्स असणार आहेत, त्याचं स्पेलिंग सुद्धा तुम्हाला टेस्ट करावं लागेल. ओके, फॉर एक्झाम्पल सपोज तुम्ही स्कॅनर स्टार्ट केला, ओके, तो स्कॅनरची विंडो तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवर दिसेल. ओके, जेव्हा स्कॅनिंग प्रोसेस चालू असते त्यावेळी त्याचं कॅन्सल नावाचं एक बटन तिथं ॲपियर होतं. परंतु त्याच्यावर जर मी क्लिक केलं तर तरी सुद्धा तुमचं स्कॅनिंग त्यावेळी अबॉर्ट होत नाही. म्हणजे अशा काही गोष्टी तुम्हाला टेस्ट कराव्या लागतील ज्या तुमच्या ॲप्लिकेशनवर आहेत, खरं ज्या असायची गरज लागत नाही, ॲक्च्युअली त्याचा यूज होतो का हे सुद्धा टेस्ट करावं लागेल. ओके, फॉर एक्झाम्पल सी दिस इज द पॉवर पॉईंट. ओके, आता पॉवर पॉईंट मी यूज करतो, व्हॉट एव्हर इथं जे काय मला दिसणार आहे which is nothing but what? The GUI. Before that, write down, see here, whatever you see here, okay, whatever this button is there, okay, when I click it will show the another window. This is nothing but the text. Okay, whatever I type it shows the related searches. Okay, these are nothing but what? The icons. Okay, these are nothing but the icons, okay, which is placed at some using some layouts. Okay, whatever the height, width, color, it is matching with the all that one. Okay, suppose I use the PowerPoint here. Suppose I click on the home.
काय आहे बघा, पेस्ट बटन जे आहे ते डिसेबल झालेलं आहे. ॲज GUI टेस्टर तुम्हाला हे सुद्धा टेस्ट करावं लागेल की कुठलं फंक्शन कधी डिसेबल होईल, कधी अनेबल होईल. फॉर एक्झाम्पल मी एखादं सिलेक्शन केलं तर ते बटन अनेबल होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल सी दिस, I use that one. Okay, and click on copy, then the paste is enabled. Okay, फाइल वर क्लिक केल्यानंतर बघा हिस्ट्री हा डिसेबल झालेला आहे, बाकीचे सगळे जे आहेत ते अनेबल झालेले आहेत. याची अलाइनमेंट आहे, ती अलाइनमेंट कशी आहे, त्याचं स्पेलिंग बरोबर आहे का. ओके, इन्सर्टला जे काय आपल्याला ग्राफिकल एलिमेंट लागणार आहेत ते सगळे दिसतात का. ओके, सो ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला तुमच्या GUI टेस्टिंग मध्ये कराव्या लागतील. आता सपोज मी काही सिलेक्शन केलं नाही, कट, कॉपी, फॉर्मॅट पेंटर हे डिसेबल आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी डिसेबल आहेत. जेव्हा मी काय सिलेक्ट करेन ते बऱ्याचशा गोष्टी त्यातल्या अनेबल झालेल्या असतील. सो व्हॉट एव्हर द इंटरफेस सीज बाय द युजर, त्या इंटरफेसमध्ये जे काही ग्राफिकल इलेमेंट यूज केलेले आहेत ते सगळे इलेमेंट GUI टेस्टिंग मध्ये तुम्हाला टेस्ट करावे लागतील. सो सी हियर what actually basically GUI testing involves. Okay, it involves testing the size, position, width and height of the element. ते बटन, चेकबॉक्स काहीही तुम्ही यूज केलेला असाल ग्राफिकल एलिमेंट, त्याची साईज काय आहे, पोझिशन काय आहे, विड्थ, हाईट, ते एकमेकावर ओव्हरलॅप होतात का, त्याची अलाइनमेंट आपण चेंज केली तर ती चेंज होते का, ह्या सगळ्या गोष्टी मला टेस्ट करून बघाव्या लागतील. देन टेस्टिंग ऑफ द एरर मेसेज दॅट आर गेटिंग डिस्प्लेड. आता हा सुद्धा एक GUI related काय आहे, point आहे. For example, suppose I made some changes. Okay. For example, suppose I made some changes and I am going to close that one. Okay. क्लोज करायच्या अगोदर तुम्हाला एक डायलॉग बॉक्स इथे शो झालेला आहे. Okay. जो काय सांगतोय, whether you want to save the current changes or not. Save, don't save and the cancel. Okay. So at certain condition ला हा जो डायलॉग बॉक्स तुम्हाला शो होणार आहे तो प्रॉपर शो होतो का, त्याच्यावरचा मेसेज जो शो करणार आहे तो प्रॉपर मेसेज दाखवतं का, हे सुद्धा तुम्हाला ॲज अ GUI टेस्टर म्हणून टेस्ट करावं लागेल. फॉर एक्झाम्पल you want to test the error message, information message, whatever getting displayed on your screen. In short, you want to verify the dialog boxes also. Okay. Then you want to test the different sections of the screen. You want to test the font. Okay, whatever the font is readable or not. Okay, whatever the font size. Okay. वेगवेगळ्या रिझॉल्युशनला तुमचा GUI कसा दिसणार आहे हे सुद्धा तुम्हाला टेस्ट करावं लागेल. टेस्टिंग द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट and other elements like icon, buttons, etc. are in the proper place or not. Okay. जे काय अलाइनमेंट तुम्ही तुमचं सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट करताना प्रत्येक ग्राफिकल एलिमेंटची देणार आहात ते अलाइनमेंट ॲज पर तुमच्या लेआउटनुसार आहे का हे टेस्ट करावं लागेल. फॉन्टचा कलर टेस्ट करावा लागेल, एरर मेसेजचा कलर टेस्ट करावा लागेल. ओके, बिकॉज सी दॅट एरर मेसेज, इन्फॉर्मेटिव्ह मेसेजेस, वॉर्निंग मेसेजेस असे वेगवेगळ्या प्रकारचे मेसेजेस आहेत. त्याच्यानुसार तुमच्या डायलॉग बॉक्समध्ये वेगवेगळ्या टाईपचे सिम्बॉल्स आणि कलर्स यूज केले जातात. फॉर एक्झाम्पल मला जर सजेशन्स किंवा इन्फॉर्मेशन मेसेज युजरला शो करायचा आहे, ओके, तर जो डायलॉग बॉक्स शो होणार आहे त्याच्यावर आय नावाचा एक सिम्बॉल असतं आणि तो ब्लू कलरमध्ये असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल सपोज तुम्ही एखादं इन्स्टॉलेशन करताय, इन्स्टॉलेशनच्या वेळी तुम्हाला प्रत्येक इन्स्टॉलेशन स्टेपला एक गाईडलाईन म्हणून सजेशन बॉक्स म्हणजेच डायलॉग बॉक्स शो केला जातो, विच इज कॉल्ड एज अ इन्फॉर्मेशन मेसेज. ओके, सो इन्फॉर्मेशन मेसेज असेल तर त्याचा कलर कसा यूज केला, त्याला आयकॉन कुठला यूज करा हे टेस्ट करावं लागेल. वॉर्निंग मेसेज असेल तर कसा तो शो होणार आहे, त्याच्यावरचा टेक्स्ट काय असणार आहे तो चेक करावा लागेल. एरर मेसेज जर असेल तर रेड कलरमध्ये क्रॉस नावाचा साइन सिम्बॉल यूज केला असेल, तसाच रेड कलरचा यूज केला असेल मेसेज शो करण्यासाठी. ओके, सो प्रॉपर मेसेजला, प्रॉपर डायलॉग बॉक्सला प्रॉपर कलर आणि तो मेसेज शो करते का हे सुद्धा ॲज
a GUI टेस्टर मला टेस्ट करावं लागेल. ओके, टेस्टिंग वेदर द इमेज हॅज गुड क्लॅरिटी ऑर नॉट. ओके, हे सुद्धा टेस्ट करावं लागेल. जे काही इमेजेस आहेत, व्हिडिओज जर यूज केलेले असतील तर ते प्रॉपर यूज केलेले आहेत का, हे आपल्याला प्रॉपर कलरमध्ये यूज केलेले आहेत का हे टेस्ट करावं लागेल. इमेजची क्लॅरिटी चेक करावी लागेल. इमेज व्यवस्थित डिस्प्ले होते का नाही ते चेक करावं लागेल. त्याच्यानंतर जसं मी तुम्हाला सांगितलं की जो काय तुम्ही एलिमेंट यूज केलेला आहे त्याच्यावर काही टेक्स्ट असेल, काही लेबल असेल, तर त्याचं स्पेलिंग इट इज अंडर द GUI टेस्टिंग. टेस्ट करणं हे GUI टेस्टिंगच्या अंडर येतं. आपल्याला काय टेस्ट करायचं आहे, जो काय आपण GUI तयार केलेला आहे, जे काय डिझाईन तयार केलेला आहे तो युजर फ्रेंडली आहे अँड द युजर मस्ट नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हाईल युजिंग दॅट सिस्टीम इंटरफेस. असा कुठल्याही प्रकारचा कलर्स किंवा साईज किंवा वेगवेगळे एलिमेंट जे युजरला फ्रस्ट्रेट करू शकतात अशा गोष्टी तुमच्या GUI मध्ये नाहीत याचा अश्युरन्स तुम्हाला ॲज अ GUI टेस्टर म्हणून द्यावं लागेल. ओके, तुमचा इंटरफेस अट्रॅक्टिव्ह आहे का नाही हे टेस्ट करावं लागेल. स्क्रोल बार्स यूज कसे केलेले आहेत, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पेज स्क्रोल बार यूज केलेले आहेत का नाही, कुठलं फील्ड कधी एनेबल्ड होणार आहे, कधी डिसेबल्ड होणार आहे, त्याच्या फंक्शनॅलिटीनुसार ते होतं का ते टेस्ट करावं लागेल. इमेजच्या साईज चेक करावे लागतील. हेडिंग हेडर्स फुटर्स चेक करावे लागतील, व्यवस्थित अलाइन्स आहेत का. जर काही लिंक्स अवेलेबल असतील, हायपर लिंक्स, तर त्याचा कलर व्हिजिट केल्यानंतर किंवा व्हिजिट व्हायच्या अगोदर कलर वेगवेगळ्या प्रकारच्या हायपर लिंक्सचे कलर्स दाखवतं का, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ॲज अ GUI टेस्टर टेस्ट करावं लागतील. ओके, सो मोस्ट कॉमनली द GUI मेड ऑफ विंडोज components, containers and the components. For example, see this is a PowerPoint. ही एक विंडो आहे, कंटेनर आहे. ओके, त्या कंटेनर मध्ये तुम्हाला हे जे काय दिसतं, म्हणजे हे जे बटन्स दिसतात, हा जो कॉम्बो बॉक्स दिसतो, हे जे मेनूज दिसतात, ओके, मेनूज मध्ये जे काही सब मेनूज दिसतात, त्याच्यानंतर हा जो काय स्क्रोल बार दिसतो, ह्याची जी अलाइनमेंट दिसते, त्याच्यावर जो टेक्स्ट आहे त्याचा कलर, विंडोचा कलर, स्पेलिंग जो काय टेक्स्ट आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी जो तुमचा ॲप्लिकेशन जे ग्राफिकल एलिमेंट तयार करणार आहे ते सगळे ग्राफिकल एलिमेंट, त्याचा कलर, त्याची पोझिशन, त्याची साईज, त्याचा लेआउट, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला ॲज अ GUI टेस्टर टेस्ट कराव्या लागतील. ओके, सो द GUI टेस्टिंग इज मोर इम्पॉर्टंट बिकॉज द युजर सीज द GUI. द फ्रंट एंड काय असणार आहे, तर युजरला तुमचं इंटरनल किंवा बॅकग्राऊंडचा कोड किंवा फंक्शनॅलिटी दिसत नसणार आहे. तुमच्या सॉफ्टवेअरचा लुक आणि फील हा तुमच्या GUI वर डिपेंड आहे. ओके, त्यामुळे जे काय कंपोनंट यूज करून तुम्ही GUI डिझाईन केलेला आहे तो कसा मोस्ट अट्रॅक्टिव्ह आहे हे तुम्हाला ॲज अ सॉफ्टवेअर टेस्टर त्याचा ॲश्युरन्स द्यावा लागेल. ओके, कारण आता जर मार्केटमध्ये बघितला तर GUI मध्ये सुद्धा बऱ्याच वेळेला ॲडव्हान्समेंट होत चाललेले आहे. ओके, अगोदरचे ॲप्लिकेशन इन अर्लियर डेज जे काही GUI बेस्ड ॲप्लिकेशन्स होते त्यांच्यामध्ये जे काही ग्राफिकल एलिमेंट यूज केले जायचे ते असे रिजिड टाईपचे असायचे, ऑक्टिव्ह टाईपचे असायचे. जास्त अट्रॅक्टिव्हनेस त्याच्यामध्ये नव्हता. आत्ताच्या नाव डेज जो काही तुम्ही GUI बघताय त्याचं डिझाईन वेगळं आहे, त्याचा कलर्स वेगळा आहे, ते मोर ट्रान्सपरंट आहेत आणि मोर अट्रॅक्टिव्ह दिसतात. सो तुमचा GUI कसा बेस्ट आहे, कसा अट्रॅक्टिव्ह आहे आणि कस्टमरला ते कसं सॅटिस्फॅक्शन देतं याचा अश्युरन्स GUI टेस्टर देतो. ओके, सो ॲज अ GUI टेस्टर you want to test all that components in your software testing. Okay, thank you. We will see how to test the web application in next session.